Hi dear students, in today's lecture we will discuss about inverse trigonometric ratios. So actually inverse trigonometry ratio it is nothing but simply inverse function of our trigonometry ratios. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण सुरुवातीला इन्व्हर्स फंक्शन म्हणजे काय असतो त्याची डेफिनेशन बघणार आहोत आणि एक्झाम्पल आणि त्यानंतर काय बघणार आहोत आपण ॲक्च्युअल व्हॉट इज द इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. डेफिनेशन ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन. सो इन्व्हर्स फंक्शन म्हणजे काय असतो. Yes, we will not go in detail, just we will see the definition. So if a function it is defined from some domain which is what A to codomain B is 1 1 and on 2. Okay, so what is 1 1 and on 2? It is some type of function. Okay, so ते आपण डिटेल मध्ये बघणार नाही, फक्त एवढं लक्षात ठेवा त्यात कोणत्या फंक्शन कोणत्या टाईपचा असायला पाहिजे, तो 1 1 असायला पाहिजे आणि ऑन 2 कशासाठी, इन्व्हर्स एक्झिस्ट होण्यासाठी. ओके, सो इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 अँड ऑन टू फंक्शन डिफाइंड बाय द रिलेशन, जो आपण रिलेशन डिफाइन करणार आहोत, इट इज व्हॉट एफ ऑफ एक्स अँड दॅट एलिमेंट इज इन कोडोमेन, सो देअरफॉर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल y. Okay, then there exists a function called the inverse function denoted by f raised to minus 1. So inverse function कसं दाखवतो आपण, f raised to minus 1, which is from what. Yes, see, if you observe, domain of function is a and codomain is b, but इन्व्हर्स मध्ये एक्झॅक्टली रिव्हर्स असतो. म्हणजे जो कोडोमेन असतो तो काय असतो तुमचा डोमेन, आणि जो डोमेन असतो तो काय असतो कोडोमेन. सो एफ इन्व्हर्स फ्रॉम बी टू ए इज डिफाइंड बाय द रिलेशन here y is equal to f of x. So if you operate f inverse on both sides, see I will write here. Okay, so y is equal to f of x, दोन्हीकडे f इनवर्स ऑपरेट करा म्हणजे काय भेटेल तुम्हाला, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x. So f inverse and f get cancel, it remains with x. So therefore it is defined by what, x is equal to f inverse of y. So this is the what definition of inverse function. Simply जर का आपण स्क्वेअर फंक्शन पकडला तर स्क्वेअर फंक्शन मध्ये येस व्हॉट विल बी द इन्व्हर्स फंक्शन, इट इज ऑब्वियसली square root. For example, square of 2 is what, 4. So what will be the reverse procedure to obtain the, yes, x is what, 2, so its square, it is what, 4. Okay, see, square of 2 is 4. So what will be the reverse procedure to obtain 2? Yes, we have to take square root. ओके, आता स्क्वेअर रूट मध्ये प्लस आणि -2 दोन्ही येतात, पण आपण रिस्ट्रिक्ट करूया टू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. सो यू विल गेट व्हॉट 4. इफ यू गिव्ह इनपुट 4 यू विल गेट output is what 2, under which function, square root function, and this is what square function. Okay, so now we'll see one example. Suppose f from a to b is function defined by y is equal to f of x. What is the relation, x square. So I will take some element in domain, it is what 1 2 3. So what is square of 1? Yes, it is 1. Okay, what is square of 2? Because we are taking image under this function, square of 2 is 4. Yes, what is the square of 3? Yes, it will be 9. Okay, so in codomain what are the elements? Elements are 1 4 9. In domain what are the elements? 1 2 3. Okay, so what is 1 1 function? Just I will explain in short. 1 1 means image of one element. Yes, so 1 1 is simply what, one element is connected to one element in codomain, means the domain of one element is
connected to only one element of codomain. Okay, you can observe that image of 2 is 4, image of 3 is 9. इथे जर का आपण -2 घेतला असता तर -2 चा स्क्वेअर काय आला असता 4, पण image of 2 element is what 1. Okay, so it is not 1 1. Okay, so therefore we will restrict our domain, it is only 1 2 3. And what is codomain? It is 1 4 9. Okay, so what is onto means जे तुमचे कोडोमेन मध्ये एलिमेंट आहेत त्याला रिव्हर्स इमेज असायला पाहिजे. सो व्हॉट इज सी, व्हॉट इज एलिमेंट इन कोडोमेन? इट इज 1 4 9. सो व्हॉट आर द रिव्हर्स इमेजेस? येस, फॉर एव्हरी एलिमेंट यू हॅव रिव्हर्स इमेज. रिव्हर्स इमेज म्हणजे प्री इमेज त्याला असायला पाहिजे. ओके, सो व्हॉट इज रिव्हर्स इमेज ऑफ 1 1, रिव्हर्स इमेज ऑफ 4 2, व्हॉट इज प्री इमेज ऑफ 9? इट इज 3. So that is nothing but what? Condition of onto. And what is the condition of 1 1? Your one element of domain should connect with only one element of codomain. Okay, so this is what 1 1 and onto function. So for such a function we can define inverse from what? B to A. So what is my codomain now? It is 1 4 9. Okay, and what is domain? It is 1 2 3. Okay, so function काय होता आपला? y is equal to f of x. आणि f of x कसं डिफाइन केला होता? x square. आता काय पाहिजे आपल्याला? yes, now we have x in the form of y. Okay, so therefore f inverse of y, it is nothing but, so what is the relation? Y is equal to x square. So what is the value of x? X is equal to plus minus root y. But here for simplicity just we will take what? The positive value, so which is nothing but root y. So x is equal to root y. So this root y is nothing but which function? f inverse. कशावरती ऑपरेट करतो आपण? y वरती. Therefore it is what? f inverse of y. So काय डिफाइन केलं आपण? Our function f inverse of y is nothing but what? Root y. Okay, so just we'll define the function f inverse from B to A defined by what? f inverse of y is equal to root y. Okay, सो आता बघा रूट वाय म्हणजे काय? दिलेला इनपुटचा तुम्ही काय काढायचं? स्क्वेअर रूट. विच स्क्वेअर रूट? पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट. सो व्हॉट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 1? इट इज 1. व्हॉट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 4? इट इज 2. व्हॉट इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 9? इट इज 3. सो इन दिस वे फॉर गिवन फंक्शन यू कॅन फाइंड इनवर्स फंक्शन. म्हणजे काय? जो तुम्ही वरच्या फंक्शनमध्ये जो इनपुट दिलेला आहे आणि त्याचा जो तुम्ही आउटपुट काढता असा फंक्शन फाइंड आउट करायचं आहे. त्याला 4 इनपुट दिल्यावर आउटपुट काय आला पाहिजे? 2. सो ऑब्वियसली हियर फंक्शन इज व्हॉट? स्क्वेअर. सो देअरफॉर इनवर्स फंक्शन विल बी व्हॉट? स्क्वेअर रूट. ओके, त्याचप्रमाणे तुम्हाला जर का सिम्पली लक्षात येत असेल तर बघा, इफ सपोज आय एम टेकिंग f of x is x cube. So what will be the inverse function? Yes, inverse function is obviously it is in the terms of y because it contains elements of codomain. So f inverse of y काय असेल? Can you guess? It will be the simply what? Cube root of y, so that you can obtain the output which is original input. So what is the cube of 3? Yes, f of 3 is what? 3 cube means 27. So what is f inverse of 27? So if you operate inverse function, so obviously it will be what? 27 raised to 1 upon 3. It is nothing but what? Simply cube root of 27. It is what? 3. Okay, so अशा प्रकारे आपण सुरुवातीला इनवर्स फंक्शन म्हणजे काय ते समजून घेतलं. ओके, सो नाउ वी विल सी द स्पेशल इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. ओके, सो आपण जास्त डिटेलमध्ये इथं जाणार नाही आहे. फक्त आपण काय बघूया? त्या फंक्शनचा डोमेन, कोडोमेन आणि इनवर्स फंक्शन आपण कशाने डिनोट करतो ते बघूया. ओके, सो नाउ आय विल गो टू द पार्ट
इनव्हर्स ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन. सो आता आपण काय बघणार आहोत, फंक्शन, त्याचा इनव्हर्स फंक्शन आणि डोमेन आणि रेंज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन, इट इज व्हॉट, साइन फंक्शन. ओके, तो साइन फंक्शनचा इनव्हर्स फंक्शन कशाने डिनोट करतो आपण, साइन रेज टू -1. सुरुवातीला मी असं रीड करतो, पण तुम्ही रीड करताना काय करायचं, साइन इनव्हर्स. सो हा जो साइन इनव्हर्स फंक्शन आहे तो कोणत्या व्हॅल्यूला डिफाईन होतो त्याची रेंज दिलेली आहे इंटरवलमध्ये. सो दॅट इज नथिंग बट closed interval -1 to 1. So what is the meaning of closed interval? All the values lies between -1 to 1 including -1 and 1. म्हणजे काय, जे -1 आणि 1 च्या आतले सगळे व्हॅल्यूज आहेत ते व्हॅल्यू इन्क्लुडिंग काय असतील, -1 आणि 1. ओके, सो ह्या पार्टवरती आपण साइन इनव्हर्स फंक्शन हा काय करू शकतो, डिफाईन करू शकतो. म्हणजेच काय, मी साइन इनव्हर्स ऑफ -1 काढू शकतो, साइन इनव्हर्स ऑफ 0, येस, बिकॉज 0 बिलॉंग्स टू दिस इंटरवल. सो आय कॅन फाइंड आउट साइन इनव्हर्स ऑफ 0, साइन इनव्हर्स ऑफ 1 अँड ऑल द व्हॅल्यूज लाईज बिटवीन दिस इंटरवल. सो व्हॉट इज द रेंज ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, म्हणजे जे तुमचं आउटपुट आहे ते आउटपुट कशामध्ये येईल, इट बिलॉंग्स टू -π/2 to +π/2 क्लोज्ड इंटरवल. दिस इज व्हॉट, रेंज. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या. सुरुवातीला काय आपला ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन त्याचा इनव्हर्स कसं डिनोट करतो, त्यानंतर डोमेन. डोमेन म्हणजे काय, कोणत्या व्हॅल्यूवरती आपण हा साइन इनव्हर्स फंक्शन डिफाईन करू शकतो. त्यानंतर काय, रेंज. रेंज म्हणजे काय, त्या फंक्शनचा आउटपुट जो येणार आहे तो आउटपुट कशामध्ये असेल, इन बिटवीन -π to π/2 to π/2. Okay, next, cos function. Obviously its inverse will be what, cos inverse. And what is the domain, domain is again same, it is what, -1 to 1, but range of function, it belongs to what, closed interval 0 to π. ओके, सो हे लक्षात ठेवा एक्झामच्या दृष्टीनं, कारण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला डोमेन किंवा रेंज किंवा त्यावरती आधारित जे एक्झाम्पल आहेत ते एक्झाम्पल विचारू शकतात. ओके, सो नेक्स्ट, tan function. So tan function, yes, its inverse is obviously what, tan inverse of -1. But range of function, रेंज ही काय, सॉरी, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन काय असेल, आर. आर मीन्स व्हॉट, सेट ऑफ रियल नंबर्स. म्हणजे जे रियल नंबर सिस्टीम आहे त्याच्यामधले सगळे नंबर वरती तुम्ही काय करू शकता, टॅन इनव्हर्स फंक्शन ऑपरेट करू शकता. ओके, but what will be the range of function, yes, it will be what, -π/2 to π/2, but in open interval. So this is called as what, this circular bracket is nothing but open interval. Open interval म्हणजे काय, all the values in between -π/2 to π/2 excluding boundary values. Okay, what is closed interval, all the values in between 0 to π including 0 and π. including म्हणजे काय येईल, closed interval. excluding म्हणजे काय येईल, excluding boundary points is nothing but open interval. Okay, so next, cot function. cot फंक्शनचा इनव्हर्स कसं डिनोट करतो आपण, cot इनव्हर्स. अँड व्हॉट इज द डोमेन, domain of inverse function is again r. R is what, real number system. And what is the range of function, yes, it will be exactly reverse of this tan. म्हणजे हा जो येणार आहे त्याच्यामध्ये 0 आहे, पण 0 डिनॉमिनेटरला चालेल का, नाही. तर त्यामुळं काय येईल बघा, कॉटचा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0. म्हणजे 0 हा पॉइंट ह्या इंटरवल मधनं काय करायचंय, रिमूव्ह करायचंय. सो व्हॉट विल बी द रेंज ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, कॉट इनव्हर्स,
it is minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. So minus 0 means simply it is what? Excluding your interior point. Okay. Next, cosec function. So what is cosec? Its inverse is obviously it is what? Cosec inverse. What is the domain of cosec function? It is r minus open interval minus 1 to 1. म्हणजे काय, जो रिअल लाईन आहे त्या रिअल लाईन मधनं काय सबट्रॅक्ट करायचं तुम्हाला? दिस इंटरवल. व्हॉट इज दॅट इंटरवल? इट इज open interval minus 1 to 1. Okay, so what is the range of this function? Range of this function is same as quad function. It is what? Minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. Okay, next, sec function. So sec function चा inverse काय येईल? Sec raised to minus 1 means what? Sec inverse function. Yes, so yes, it is what? The range of this function is again same. It is r minus minus 1 1. And what is the range of function? It is what? 0 to pi minus pi by 2. तुमच्या जर का लक्षात येत असेल तर बघा, टॅनचा रेसिप्रोकल काय आहे? कॉट फंक्शन. तर टॅन कुठं 0 होतो? 0 ला. तो पॉइंट कॉट मध्ये रिमूव्ह केलाय. द रेंज इज सेम. ओके, नेक्स्ट, सेकचा कॉसचा काय आहे? तो सेक हा फंक्शन काय? इनवर्स फंक्शन आहे. कॉस कुठं 0 होतो? पाय बाय 2 ला. त्यामुळं रेंज मधनं काय केलंय? पाय बाय 2 सबट्रॅक्ट केलंय आणि ह्याची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट केली. नेक्स्ट, साइन फंक्शन. साइनचा रेसिप्रोकल काय आहे? तो कोसेक फंक्शन. साइन कुठं 0 होतो? 0 ला. त्यामुळे कोसेक मधून काय केलंय? रेंज ऑफ फंक्शन मधून कोसेकच्या मायनस 0 हा सबट्रॅक्ट केलाय. सो इन दिस वे these are what? ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन. these are what? इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शन. हे जे आहेत ते काय आहेत? डोमेन. डोमेन मीन्स व्हॉट? सिम्पली काय लक्षात ठेवा, ज्याच्यावरती आपण इनवर्स फंक्शन ऑपरेट करू शकतो. म्हणजे हे सगळे व्हॅल्यू आहेत. साइन इनवर्स साठी काय? मायनस 1 टू 1. कॉस इनवर्स साठी काय? मायनस 1 टू 1. टॅन इनवर्स साठी होल रिअल नंबर. कॉट इनवर्स साठी होल रिअल नंबर म्हणजे ऑल रिअल नंबर्स. कोसेक इनवर्स साठी आर मायनस मायनस 1 1 ओपन इंटरवल. म्हणजे जी रिअल लाईन आहे त्या रिअल लाईन मधनं काय सबट्रॅक्ट करायचं तुम्हाला? हा इंटरवल. सो आय विल शो यू. सो दिस इज युअर रिअल लाईन. ओके, सो दिस इज 0 1 2. दिस इज minus 1 minus 2 and so on. Okay, so what is the r minus minus 1? आपल्याला काय बघायचं? r minus minus 1 1 म्हणजे काय? हा जो पार्ट आहे एवढा एक्सक्लुडिंग बाउंड्री पॉइंट, हा पार्ट रिअल लाईन मधनं काय करायचंय? कट करायचंय. जो राहिलेला पार्ट असेल, राहिलेला पार्ट काय? कॅन आय राईट? इट इज व्हॉट? फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज व्हॉट? क्लोज 1 टू इन्फिनिटी. ओके, and the left hand side part, it is what? Minus infinity to minus 1 क्लोज. ह्या दोघांचा युनियन म्हणजे काय असतो? r minus minus 1 1. ओके, सो इन दिस वे विल डिस्कस फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, त्याचे डोमेन आणि रेंज ऑफ फंक्शन. ओके, सो आता आपण काय करूया? एका फंक्शनची डेफिनेशन बघूया, इनवर्स फंक्शनची, आणि त्याच्यानंतर स्टँडर्ड रिझल्ट. ओके, डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. ओके, सो एक फक्त डेफिनेशन आपण एक्सप्लेन करूया, त्यानंतर काय करूया म्हणजे एक्झाम्पल आणि स्टँडर्ड रिझल्ट बघूया. सो डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स. So suppose if x is lies between minus 1 to 1. Why x is lies between minus 1 to 1? Because if you observe डोमेन ऑफ साइन फंक्शन हा काय? क्लोज मायनस 1 टू 1. ओके, सो त्यामुळे इथं डेफिनेशन मध्ये काय घेतो आपण? एक्स इज लाईज बिटवीन मायनस 1 टू 1. क्लोज इंटरवल असल्यामुळे इथं काय येईल? इक्वल टू, अँड एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, सो दिस इज व्हॉट? रिलेशन.
x is equal to sine theta, where theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So again you can observe that what is the range of this sine function? It is minus pi by 2 to pi by 2. So then theta is called inverse function of sin x. So theta कसा ऑप्टेन करता येईल? दोन्हीकडे साइन इनवर्स अप्लाय करा. इथं काय भेटेल तुम्हाला? इकडे साइन इनवर्स ऑपरेट केल्यानंतर साइन इनवर्स ऑफ एक्स आणि इकडे साइन अप्लाय केल्यानंतर काय होईल? साइन इनवर्स and साइन गेट कॅन्सल. So here you will get theta. So therefore simply if x is equal to sine theta is the relation where x is between minus 1 to 1, then theta is what? Sine inverse of x. So it is called as what? Sine inverse function. Okay. So we'll understand more clearly through example. So आपण example discuss करणार आहोत ह्याच्यावरती. So first note, it is very important, sine inverse function is not equal to 1 upon sine x. Okay, का? कारण नॉर्मली आपण x raised to minus 1 म्हणजे काय घेतो? 1 upon x. Okay, but in inverse function it is not true. Means what? Sine inverse म्हणजे आपण त्याचा रेसिप्रोकल घेतो का? नाही. Okay, sine inverse means what? It is the inverse of this function. It is not means it is the reciprocal of your sine function. Okay, so for example, if suppose sine of 30 degree is what? 1 upon 2. Okay, so I will operate sine inverse on both sides. दोन्हीकडे sine inverse apply करतो. काय होईल बघा? Sine inverse of sine 30, okay, is equal to sine inverse of 1 by 2. इथं साइन इनवर्स आणि साइन हे इनवर्स फंक्शन आहेत त्यामुळे कॅन्सल होतील. इथं काय राहील? 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2. मीन्स कॅन आय राईट साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 इज व्हॉट? 30 डिग्री. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय? साइन ऑफ 30 जर का 1 by 2 असेल तर साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 काय असेल? 30 degree. So what is the meaning of this? At what value sine gives you 1 by 2? म्हणजे कोणत्या अँगलला साइन हा 1 by 2 व्हॅल्यू देतो तुम्हाला? म्हणजे काय असतो ते? इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स फंक्शन. ओके, इट इज व्हॉट? 30. लक्षात येते सगळ्यांच्या? नेक्स्ट एक्झाम्पल, मी आता डायरेक्टली इनवर्सचं एक्झाम्पल घेतो. Yes, next example is what? Cos inverse of 1 upon root 2. So कसं विचार करायचा बघा तुम्हाला? Cos of how much is 1 upon root 2? Yes, cos of which angle is 1 upon root 2? So obviously from trigonometry ratios table, yes, cos ची कोणती व्हॅल्यू ही 1 upon root 2 असते? Yes, it will want 45 degree. So apply cos inverse on both sides. So you will get cos inverse of 1 upon root 2 is what? 45 degree. म्हणजे काय? cos च्या कोणता अँगल तुम्हाला 1 upon root 2 ही व्हॅल्यू देतोय? Simply answer will be what? Pi by 4, which is nothing but what? 45 degree. Okay. Next, similarly, tan inverse of root 3 is what? So tan inverse of root 3 means tan root 3 ही व्हॅल्यू केव्हा देते? परत तुम्हाला कुठं बघायचं आहे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल मध्ये. जर का तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल मध्ये बघितलात, tan हा रूट 3 व्हॅल्यू कुठं देतो? तर तुमचा आन्सर असेल काय? येस, इट विल बी सिम्पली 60 डिग्री. मीन्स व्हॉट? पाय बाय 3. म्हणजे tan इनवर्स ऑफ रूट 3 हे काय येईल? येस, इट विल बी व्हॉट? 60 डिग्री. सो लक्षात येते सगळ्यांचे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन म्हणजे काय? ओके, आय विल टेक वन मोर एक्झाम्पल. इट इज व्हॉट? Sine inverse of 1. Okay, so what is sine inverse of 1? Where you get sine is 1. Simply sine ही 1 ही व्हॅल्यू कोणत्या अँगलला देतो? तुमचा आन्सर काय असेल? इट इज 90 डिग्री. सो व्हॉट इज 90 मीन्स? इट इज
pi by 2. So this is nothing but what? Sine inverse of 1. Okay. Again, I will take one more example. What is tan inverse of 0? So tan inverse of 0 म्हणजे tan हा 0 व्हॅल्यू कुठे देतो तुम्हाला? येस, यू कॅन चेक अगेन इन ट्रिग्नॉमेट्री टेबल. ओके, सो तुम्ही ट्रिग्नॉमेट्री टेबल जो आहे रेशोचा तो तुम्ही रेफर केला तर तुमच्या लक्षात येईल टॅन ही व्हॅल्यू 0 कुठे देते? 0 डिग्रीला. ओके, सो युअर आन्सर विल बी व्हॉट? टॅन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 degree. So in this way you can find inverse trigonometric values. Okay, so next we'll discuss principal value of the inverse function. So now we'll see principal value of inverse function. So principal value काय असते आपण ते बघूया. So first I will see the definition. So what is the definition? The least value of the angle either positive or negative for which theta is equal to sine inverse x is called the principal value. ओके, म्हणजे साइन इनवर्सची जी व्हॅल्यू असते, ओके, ती व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे? लिस्ट आयदर इट विल बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. ओके, दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. ह्याचा अर्थ काय? येस, बघा, साइन पाय, what is the value of sin pi? 0. Already I told you sine of n pi is 0. Okay, next, what is sine of 2 pi? Yes, again it is 0. Okay, what is sine of 3 pi? परत तो काय येतो? 0. आणि आपल्याला माहित आहे what is sine of 0? again it is what? 0. सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी म्हणजे साइन ऑफ पाय, साइन ऑफ 2 पाय, साइन ऑफ 3 पाय अँड साइन ऑफ 0, ऑल these values are what you are getting output is 0. but what is the least value? सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू कोणती आहे बघा? 0 पाय, 2 पाय, 3 पाय. सो द लिस्ट व्हॅल्यू इज व्हॉट? 0. सो देअरफॉर इनवर्स फंक्शन म्हणजे काय असतो? साइन इनवर्स ऑफ, हे जे आउटपुट आहे ते आउटपुट काय आहेत? सेम. सो व्हॉट इज द साइन इनवर्स ऑफ 0? यू विल गेट ऑल द व्हॅल्यूज व्हॉट? 0 पाय, 2 पाय, 3 पाय, पण सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू कोणती आहे? 0. सो देअरफॉर दिस इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. ओके, लक्षात येते सगळ्यांच्या? नेक्स्ट, त्याचप्रमाणे आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. येस, आय विल राईट हिअर बिलो. What is the cos of 2 pi? Yes, again I told you cos of even pi is plus 1 and cos of odd pi it is minus 1. So समजण्यासाठी मी हे सिंपल एक्झाम्पल घेतोय. cos of 2 pi, yes, it is plus 1. What is cos of 4 pi? Yes, it is plus 1. What is cos of 0? It is again 1. Okay, सो फ्रॉम दिस व्हॅल्यू बघा, इथं मी दोन्हीकडे इनवर्स ऑप्टेन करतोय. व्हॉट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1? हिअर यू विल गेट 0. इथं दोन्हीकडे इनवर्स ऑप्टेन करा, ऑपरेट करा, काय भेटेल? कॉस इनवर्स ऑफ 1. इथं कॉस इनवर्स आणि कॉस कॅन्सल होईल, काय भेटेल तुम्हाला? इट इज 2 पाय. अगेन ऑपरेट कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, यू विल गेट व्हॉट? कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज 4 पाय. ओके, म्हणजे कॉस इनवर्स 1 ची किती व्हॅल्यू भेटते तुम्हाला? 0, 2 पाय, 4 पाय. ओके, अगेन इफ यू ऑब्झर्व अगेन यू विल गेट 6 पाय, 8 पाय. ओके, त्याचप्रमाणे निगेटिव्ह व्हॅल्यू पण भेटतील कारण कॉस ऑफ मायनस थिटा इज व्हॉट? कॉस थिटा. सो अगेन यू विल गेट सिमिलरली -2 पाय, -4 पाय, -6 पाय, -8 पाय. पण या सगळ्यांमध्ये सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू कोणती आहे? अगेन यू विल गेट व्हॉट? 0. ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू काय येईल? प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. येस, इट विल बी व्हॉट? 0. ओके, नेक्स्ट अगेन I will explain one more example. What is sine of pi by 4? Yes,
साइन ऑफ पाय बाय 4 इज व्हॉट 1 अपॉन रूट 2. ओके, मग ह्याच्यामध्ये परत मी 2 पाय ऍड केला. सो 2 पाय प्लस पाय बाय 4. सो तुमच्या लक्षात येईल साइन ऑफ 2 पाय प्लस पाय बाय 4 म्हणजे व्हॅल्यू काय होणार नाही, चेंज होणार नाही. बिकॉज वाय, दिस इज व्हॉट पिरियड ऑफ साइन फंक्शन. म्हणजे काय, ही व्हॅल्यू तुम्ही ऍड केल्यावर व्हॅल्यू काय असेल, अनचेंज. सो इट इज 1 अपॉन रूट 2. अगेन इफ यू ऍड 4 पाय टू पाय बाय 4 यू विल गेट 1 अपॉन रूट 2. म्हणजेच इथं काय येईल, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2. येस, हिअर इट विल बी पाय बाय 4. व्हॉट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 इन दिस केस? या केसमध्ये काय येईल, 2 pi plus pi by 4. Again, in this case, you will get what? Sine inverse of 1 upon root 2. Yes, it is 4 pi plus pi by 4. Okay. But the smallest value, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू येत असतील तर त्याच्यामधला स्मॉलेस्ट निगेटिव्ह घ्यायचा, आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येत असेल तर स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह. मीन्स व्हॉट? येस, see here. So pi by 4 is the smallest one. So principal value of sine inverse of 1 upon root 2, it is what? Pi by 4. म्हणजे थोडक्यात प्रिन्सिपल व्हॅल्यू म्हणजे काय असते? येस, इट इज द आयदर पॉझिटिव्ह और द लिस्ट value of the angle, either positive or negative, for which theta is equal to sine inverse x. Theta is equal to sine inverse of x. So this value is called as principal value. म्हणजे सगळ्यात छोटा असा अँगल जे की तुम्हाला दिलेली व्हॅल्यूचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करते, असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. सो दिस इज व्हॉट प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन. सो ऑलरेडी आपण डोमेन मध्ये बघितलेलं आहे. येस, डोमेन अँड रेंज ऑफ फंक्शन. सो एवढं फक्त पार्ट फोकस करा. येस, व्हॉट इज द फंक्शन? साइन इनवर्स फंक्शन. त्याची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू काय असेल? इन बिटवीन मायनस पाय बाय 2 टू पाय बाय 2. ऑलरेडी डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाईन करताना आपण हे बघितलेलं आहे, तरी परत एकदा लक्षात ठेवा. प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कशामध्ये असायला पाहिजे? साइनची, साइन इनवर्स फंक्शनची मायनस पाय बाय 2 टू पाय बाय 2. व्हॉट इज कॉस इनवर्स? 0 टू पाय. टॅन इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन डिफाईन करताना काय केलं? ओपन इंटरवल केलंय, पण प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कशामध्ये येईल? क्लोज मध्ये. कारण इन्फानाइट केसला म्हणजे टॅन इनवर्स ऑफ मायनस इन्फिनिटी ही काय येईल? मायनस पाय बाय 2. and tan inverse of infinity, it is pi by 2. So therefore principal value belongs to what? Closed interval minus pi by 2 to pi by 2. So in this way you can find the corresponding principal values in given ranges. Okay, so in next lecture we'll discuss the properties of inverse trigonometric function and examples on inverse trigonometric function. ओके, सो ट्रिग्नॉमेट्री रेशोचा जो टेबल आहे तो टेबल व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा, जेणेकरून एक्झाम मध्ये तुम्हाला काय डिफिकल्टी येणार नाही. तो जर का टेबल व्यवस्थित रिकॉल केला तर डायरेक्टली तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता? यू कॅन फाइंड आउट इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल साइन इनवर्स ऑफ 0, लगेच तुमच्या लक्षात येईल साइन ऑफ 0 हा 0 असतो, त्यामुळे साइन इनवर्स ऑफ 0 काय येईल? 0. नेक्स्ट, व्हॉट इज द साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2? येस, साइन 1 बाय 1 अपॉन रूट 2 कुठं होतो? पाय बाय 4 ला. सो देअरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 इज व्हॉट? पाय बाय 4. सो इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट व्हॉट? इनवर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. ओके, सो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काय करणार आहोत? Examples and properties of inverse trigonometric function. Okay, so up to that, thank you.